مانتا ہوں کہ پاکستان میں باقی سیاسی پارٹی بھی کرپشن میں ملوث ہے اور تھے، مگر 2008 میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو مسیحا کے طور پہ میدان میں اتارا گیا اور ایک تری قوت بنانے کی کوشش کی، جو کامیاب بھی ہوئی، اور ان کو ایک بیانیہ ان کی زبان میں ڈالا کہ باقی تمام پاکستانی سیاسی پارٹی جو ہے وہ چور ہے، لٹیرے ہے اور کرپٹ ہے۔ اب پاکستان کا صرف ایک ہی امید، اور وہ امید ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان۔ مگر آج اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کی اس جھوٹی بیانیے کو بے نقاب کیا، بلکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو آج عمران خان ذلیل ہو رہا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ذلیل ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں رہے تاکہ ہم آپ کو کوہستان میگا اسکینڈل میں جو گرفتاریاں ہوئی اس کی پوری تفصیلات سے آگاہ کریں۔ سامعین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالواجد خان داؤدزئی، خدائی خدمتگار، ایک مرتبہ پھر ایک نئی امید کے ساتھ پاکستان قوم کی بیداری، اسپیشلی پختونوں کی اور پھر ان لوگوں کی جو پاکستان سے باہر ممالکوں میں رہائش پذیر ہیں، کیونکہ زیادہ تر یہی لوگ تبدیلی کے نام پہ اور اس بیانیے پہ کہ پاکستان کے باقی سیاسی پارٹی چور، کرپٹ اور ڈاکو ہیں، اور صرف ایک ہی امید اور وہ بانی تحریک انصاف عمران خان اس پاکستان کو ان چوروں ڈاکو سے آزاد کروائے گا، ان کو جیلوں میں ڈالے گا اور ان سے لوٹی ہوئی دولت ان کے پیٹوں سے نکال کر اس پاکستان کی قوم پہ لگائے گا، اور تعلیمی ایمرجنسی اور اس طرح دوسرے بیانیے اور نعرے لگائے گئے جو سارے جھوٹے تھے۔ میں بھی باقی لوگوں کی طرح ان سیاسی پارٹیوں سے تنگ آ چکا تھا، مگر جب عمران خان کے ارد گرد اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ نے جن سیاسی لوٹوں کو، جو میں اس وقت بھی لوٹے کہتے تھے، آج بھی کہتا ہوں اور کل بھی کہوں گا، وہ لوٹے تھے، ان کو اٹھا کے ان کے ساتھ شامل کروایا، تو اس وقت میرا پکا یقین ہو گیا کہ یہ تبدیلی نہیں، صرف گدے پہ کتے کو تبدیل کرنے کا ہے۔ تو اس لیے میں نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا اور اس کے خلاف آواز اٹھایا، اور اس وقت سے لے کے آج تک میں آواز اٹھاتا رہتا ہوں۔ صبح بھی میرے کینیڈا سے ایک دوست کے بھائی نے میسج کیا، اگر آپ عمران خان کے حق میں ایک ہی ویڈیو بنائے گے تو آپ کو ہزاروں ویور آ جائے گے۔ تو میں نے ان کو کہا I am swimming against the flow of water۔ میں حقیقت بتانا چاہتا ہوں، جھوٹ جو ہوتے ہیں ابتدا میں کامیاب ہوتے ہیں، مگر ایک دن بے نقاب ہوتا ہے۔ جھوٹ کی عمر بہت کم ہوتی ہے اور سچ کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ تو آئے دوستو، آپ کو کوہستان کے اسکینڈل کے بارے میں بتاتے چلے۔ کوہستان اسکینڈل کے آنے کے بعد تو میرا تحریک انصاف کے ان ورکروں سے جو باقی سیاسی لیڈروں کو چور اور ڈکیت اور کرپٹ کہتے تھے، تو آج اسی پارٹی کو چور، ڈکیت اور کرپٹ کہے، کیونکہ انہوں نے بہت کوشش کی نواز شریف پہ کرپشن اور چوری ثابت کرنے کے لیے۔ جب کچھ نہیں ملا تو ایک اقامے کا بہانہ بنا دیا اس کو نااہل کرنے کے لیے، مگر یہاں تو سب کچھ ریڈ ہینڈڈ، گاڑیاں برآمد ہوئی، جائیدادیں برآمد ہوئی، نقدی برآمد ہوئی۔ کوہستان میں کیا کیا، آئے آپ کو اس سے باخبر رکھے، اور اگر اس کے بعد بھی آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر رہے اور ان کی یہی بیانیے کو فالو کرتے رہے تو پھر آپ لوگوں کو میرا سلام۔ آج کو خیبر پختونخوا میں کوہستان کے 40 ارب کی کرپشن کی اسکینڈل، جس میں نیب نے 8 اہم شخصیات کی گرفتاری کر لیا ہے۔ جی ہاں، 40 ارب کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ آئے جانتے ہیں اس حقیقت کو کہ کیا حقیقت ہے۔ نیب کی تازہ ترین کارروائی میں گرفتار ہونے والے سرکاری افسران، بینکرز اور ٹھیکیدار شامل ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے جعلی منصوبے، جعلی بلز اور جعلی چیکس کے ذریعے قومی خزانے اور خاص کر نیا خیبر پختونخوا اور ریاست مدینہ کے دعوے داروں کے خزانے سے لوٹا گیا اور اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ان کے نام کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1 شفیق الرحمان قریشی، جو یہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کوہستان ہے۔ نمبر 2 محمد ریاض، جو جعلی کانٹریکٹر ہے اور ساتھ ہی
बैंक में साबिक कैशियर भी है। नंबर तीसरा, फजल हुसैन एडिटर है एजी ऑफिस में। नंबर 4 पे ताहिर तनवीर जो साबिक बैंक मैनेजर है। नंबर 5 दवाज खान कॉन्ट्रैक्टर। नंबर 6 आमिर सईद कॉन्ट्रैक्टर। सद सुबेदार कॉन्ट्रैक्टर। नंबर 8 मोहम्मद अयूब कॉन्ट्रैक्टर। अमीन गिरफ्तार अफराद पर जाली बैंकिंग, जाली ट्रेजरी चेक्स और बैंक अकाउंट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात थे। शफीक रहमान कुरैशी ने मुतादिद जेली चेक्स की मंजूरी दी जिनकी मालियत 33 अरब रुपए से ज्यादा थी। उसको हर चेक इशू करने पे 2 लाख रिश्वत मिलती थी। मोहम्मद रियाज ने जाली कंपनियों के जरिए अरबों रुपए की मुंतकिली की, जबकि फजल हुसैन ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत कबूल की है। ताहिर तनवीर जो बैंक मैनेजर था, उन्होंने मैनेजर की हैसियत से अपने भाई के नाम पे जाली अकाउंट खोला और तकरीबन 500 मिलियन रुपए उसमें मुंतकिल कराए। नेब ने इन अफराद के घरों पे छापे मारे, उनके घर से महंगी गाड़ियां बरामद की, जायदादें जब्त कराई, बैंक अकाउंट जब्त कराए जिनमें गाड़ियां, बंगले, कीमती जायदाद और बैंक अकाउंट शामिल है। सामीन, ये सब आवाम का पैसा था, आपका पैसा था, मेरा पैसा था। नया खैबर पुख्तनख्वा रियासत मदीना के दावेदार के बच्चों के पैसे थे, मगर यहाँ पे बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इनको कागजों में सिर्फ फाइलें बनाई, मंसूबे बनाए और कागजों में इसको मुकम्मल भी कराए और पैसे, अवाम के पैसे उनके जेबों में गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई लीडरों के जेबों में चले गए। सामीन, आपको हैरत होगी ये जानकर कि इन लोगों ने जारी कंपनी की तरक्याती स्कीमें बनाई, यानी कंपनी में वो स्कीमें बनाई जो ग्राउंड पे थे नहीं। उन्होंने फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि यहाँ पे पुल बनाया, पुल के लिए फाइल बना, पैसे निकाले, मगर पुल बना नहीं था, वो कागजों में बन गया था। इस तरह शफीक रहमान पर 33 अरब के चेक मंजूर कराने का इल्जाम है, क्योंकि अगर ये लोग शामिल नहीं कराते तो ये चेक्स कैसे मंजूर करवाते थे। तो उनको भी उसमें शामिल करा के वो चेक मंजूर कराने के लिए उनको भी अपना हिस्सा दिलवा दिया। सामीन, ये केस सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की एहतसाब का एक बड़ी मिसाल बन गया है। उम्मीद है कि नेब उसको मंतक की अंजाम तक पहुंचाएगा और रियासत मदीना के दावेदार, चोर, करप्ट और राशियों को आवाम के सामने लाकर उनको कड़ी सजा भी देगी। क्या इसमें मजीद गिरफ्तारी भी होगी? हाँ, बिल्कुल इसमें मजीद गिरफ्तारी भी होगी, क्योंकि इनमें आजम स्वाति जो अभी इसको सेनेटर बनाया जा रहा है, उन्होंने भी इस करप्शन की तालाब में गोता लगाया और एक ठेकेदार ने उसको हिस्सा देने के बहाने उनका घर अगर 5 लाख का था तो उसको 5 करोड़ या 5 अरब में खरीदा और इसी तरह आजम स्वाति को एकोमोडेट किया। जब ये स्कैंडल आया तो बानी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा सियासी क़यादत को चाहिए कि उसको टिकट जारी नहीं करता, मगर इन लोग भी बाकी सियासी पार्टियों की तरह जो बकौल आपके जो चोर है, करप्ट है, डाकू है, तो ये भी उनसे कम नहीं निकले। ये तो उनसे बड़े डाकू, चोर और करप्ट निकले, क्योंकि इमरान खान कहता है कि उन्होंने जंगला बस बनाया, जंगले बस में उन्होंने किक बैक्स लिए। जरदारी साहब और पीपल पार्टी पे भी इसे इल्जामात लगाए। उन पे तो किक्स बैक्स यानी जो मंसूबे थे वो ग्राउंड पे मौजूद थे, उसको किक बैक का नाम दिया गया, मगर यहाँ तो मंसूबे बिल्कुल है नहीं। उसको जिस तरह ये सोशल मीडिया पे सारे मंसूबे और तरक्की दिखाते हैं, तो उन्होंने समझा कि उसको भी इसी तरह पेपरों में बना के रियासत मदीना में एक मिसाल कायम कर दे। अगर आप चाहते हैं कि करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, अपने राय का इजहार करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी ये आवाज़ सबको पहुंच जाए। और अल्लाह ताला ने अगर उनको बेनकाब किया तो हम भी
लोगों तक पहुंचाए कि ये लोग जो करप्शन के खिलाफ बयानियां बनाकर बहुत से लोगों को वरगला कर ठग के बत्ती के पीछे लगाया और अपने आप को मसीहा और फरिश्ता पेश करने की कोशिश की, आज अल्लाह ताला ने उसको बेनकाब किया। अगर अल्लाह ताला ने उनको बेनकाब किया क्योंकि ये बहुत पाक जगह रियासत मदीना का नाम ले रहे थे, तो आपको भी चाहिए कि इसमें अपना हिस्सा डालें और ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर रहे। वस्सलाम, अल्लाह पामान, वक़्ते मुस्पारम।